Okay, so you can see the diagram. In a diagram, you can see these are the pituitary hormone. Okay, these are two FSH and the another one is the LH. Then the second diagram is of follicular development, which is especially the changes occurs in a ovary. Then the next one is another one is the ovarian hormone. These are the estrogen and progesterone. It indicates the level of these two. And this is the uterine change. These are the uterine changes occurs in a uterus. Okay. So these are there are 4 phases in a menstrual cycle. So menstrual cycle is a periodic change occurs in a female reproductive life. Female, especially it is of 28 days. Okay. And it is under control of pituitary. The hormones secreted by pituitary, these are FSH and LH. So these are the simultaneous change occurs in uterine wall and the ovary. Okay, these are the simultaneous changes occurs in a uterine wall and a ovary. Okay, so first of all, diagram नीट draw करून घ्या सर्वांनी आणि आता लक्ष द्या diagram कडे. Everyone. मग आता यामध्ये काय होतंय बघ. There are first phase is a menstrual phase. पहिली phase कोणती आहे तर menstrual phase आहे. And this menstrual phase, okay, that it continues up to 5 days. Okay, day 28 म्हणजेच beginning of the menstrual cycle झालं, and that is because of the level of progesterone and estrogen fall down. ती काय झाली, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन फॉल डाऊन झाली. आता याचं कारण काय झालं लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन फॉल होण्याचं, तर पहिली बाब म्हणजे काय की जो काही ओवम इथे आलाय तो फर्टिलाइज नाही झाला. ओके, द सेकंडरी oocyte doesn't get fertilized and because of that, okay, त्यामुळे काय झालंय, its menstrual cycle is termed as the funeral of the unfertilized ovum. Unfertilized ovum चं काय आहे, funeral आहे, and the menstrual flow is just a whipping of the uterus for that funeral. Clear? म्हणजे काय, ovum unfertilized झालाय आणि तो निघून जाणार आहे, म्हणून uterine wall काय होणार आहे, drain out होणार आहे, whipping of the endometrium होत आहे. Clear? Okay. आता ते होत असताना झालं काय की इथे अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम आलाय आणि त्यामुळे काय झालंय की ऑन द डे ऑफ 28 ला काय झालंय की लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन फॉल डाऊन झाली. ती फॉल डाऊन झाल्यामुळे काय झालं, हे जे काही थिक असलेलं जे काही एंडोमेट्रियम आहे, या एंडोमेट्रियमला गेले क्रॅक्स आणि त्याने स्टार्ट केलं रिमूव्हल ऑफ दिस what the thick झालेली जी काही एंडोमेट्रियल वॉल आहे ती ड्रेन आउट व्हायला सुरुवात होते. ती काय होते, अशी ड्रेन आउट व्हायला सुरुवात होते. त्याबरोबर काय काय जात आहे, हा अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम पण ड्रेन आउट होत आहे. त्याबरोबर इथे तयार झालेली जी काही युटेराइन फ्लुइड आहे ते पण आणि म्युकस मेम्ब्रेन हे देखील काय होत आहे की ड्रेन आउट होत आहे. तर याला काय म्हटलं जातं, मेन्स्ट्रुअल फेज. सो मेन्स्ट्रुअल फेज होण्यामागील कारण काय आहे, the ovum remain unfertilized. Okay, so that on the day of 28 the level of progesterone and estrogen falls down. As the progesterone and estrogen are responsible for, these two hormones are responsible for endometrial wall development of the endometrial wall, and if these two hormones are not remains, this level of this progesterone and estrogen get fall down, it ultimately what causes the cracking of endometrium, and that cracking is nothing but the menstrual flow. And during the menstrual period or complete menstrual phase runs up to 5 days normally, but in some female it is up to 3 days, or in some female it is up to 7 days also. The days varies according to the physiological status of that female as well as the age factor also. Okay,
So this is the menstrual phase. Clear? Okay. So now this stratum functionalis is removed out. It is removed out. Okay. During this removal or during this endometrial weeping, okay, what happened? The uterine weeping. During this, what happened? The ovary again ready to start the another ovum. It tried to form the another ovum. ही ओव्हरी आता काय करते की नव्याने तयार करायला सुरुवात करते काय द ओव्हम. मात्र हे फॉर्मेशन कोणाच्या अंडर कंट्रोल असणार आहे तर एस्पेशली बाय द एफएसएच. फ्रॉम द पिट्युटरी द एफएसएच इज सिंथेसाइज्ड. काय होतं हे ड्रेन आउट होते पहा इथे हे रिमूव्ह जात आहे निघून जाते म्हणजे अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम गेला. त्या ओव्हम साठी तयार झालेलं जे काही बेड आहे ते पण निघून गेलं. आता काय पाहिजे पुन्हा नव्याने ओव्हम तयार करणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी काय केलं जातं पिट्युटरी कडनं एफएसएच रिलीज होतोय. तो या एग नेस्ट वरती काम करतो आणि तो काय करतो प्रिमॉर्डियल फॉलिकल फॉर्म करतो. प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स जे काय आहेत ते फर्दर ऑन प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स फर्दर ऑन कशा काय फॉर्म करायला सुरुवात करतात फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंट घडून आणायला सुरुवात करतात. ओके त्याच्याने फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंटला सुरुवात होणार आहे. ओके एफएसएच ने वर्क केलं एग नेस्ट वरती. प्रिमॉर्डियल फॉलिकल स्टिम्युलेट झाला. 4 ते 6 प्रिमॉर्डियल फॉलिकल एका वेळी स्टिम्युलेट होतात. या एफएसएच मुळे या बंच वरती एफएसएच ने काम केलं तर सगळ्याचा सगळा बंच ऍट द सेम टाइम वर्क करत नाही बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ एफएसएच इज त्या प्रमाणात नसते म्हणून ही बाब होते. And I have stated earlier these follicular cells having receptors for FSH as well as LH. या दोघांसाठी त्यांच्यावरती काय असतात रिसेप्टर्स असतात आणि त्यानुसार जर FSH ला रिलीज केलं तर ते वेगळा रिस्पॉन्स दाखवतात आणि LH ला रिसीव्ह केल्यानंतरच त्या वेगळा रिस्पॉन्स दाखवतात. ज्या वेळेस त्या एफएसएच ला रिसीव्ह करतात त्यावेळेस ते फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंट कॅरी आउट करतात. मात्र याच फॉलिक्युलर सेल्स ज्या वेळेस एलएच ला रिसीव्ह करतात त्यावेळेस ते काय घडून आणतं ल्युटियल फेज घडून आणतं ब्रेकडाऊन घडून आणतं आणि फर्दर चेंजेस त्याच्याने ल्युटियल फेजचे दिसून येतात. क्लिअर. आता मेन्स्ट्रुअल फेज झाली. मेन्स्ट्रुअल फेज चालू असतानाच ओव्हरी मध्ये काय चेंज होतं की नव्याने नवीन ओव्हम फॉर्म करण्यासाठी आता ती ओव्हरी काय होते रेडी होतीये. मग ऍज सून ऍज हे प्रिमॉर्डियल फॉलिकल तयार होत आहे त्याच्यामध्ये फॉलिक्युलर सेल्स डेव्हलप व्हायला सुरुवात जशा होतील तसं काय होतं इस्ट्रोजन सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होते. जसं इस्ट्रोजन ओव्हरी कडनं फॉर्म होत आहे म्हणजे फॉलिक्युलर सेल्स कडनं तयार होत आहे हे जे काही इस्ट्रोजन असेल हे इस्ट्रोजन एंडोमेट्रियमला काय करतं नव्याने फॉर्म करायला सुरुवात करतं. पण मग नव्याने सुरुवात करत असताना या इस्ट्रोजनची मात्रा सुरुवातीला कशी आहे कमी आहे. त्यामुळे एंडोमेट्रियलची थिकनेस जसजसं फॉलिकल्स वाढत जातात आणि तुम्ही पाहता इथे जसजशा फॉलिकल्सचा नंबर इथे काय झालाय की वाढत गेलाय तसतसं इस्ट्रोजनचा ग्राफ पहा तुम्ही. इस्ट्रोजन लेवल जी काय आहे तशी काय झाली ती वाढत गेली. As the level of estrogen increases, the size of endometrium also increases. ओके म्हणजे इथे तुम्ही पाहताय पीकला पोहोचला इस्ट्रोजन. इथे पण काय झालं की पीकला पोहोचले काय ही डेव्हलपमेंट. ही एंडोमेट्रियमची थिकनेस साधारणतः इस्ट्रोजन मुळे अप टू 1 to 5 mm इतकी थिक केली जाते. 1 to 5 mm. क्लिअर. 1 ते 5 mm पर्यंत काय केली जाते एंडोमेट्रियमची थिकनेस घडून आणली जाते. क्लिअर. कशामुळे द इस्ट्रोजनमुळे. क्लिअर झालं. मग या फेजला नाव काय दिलं जातं इथे दिस फेज इज कॉल्ड ॲज प्लॉरिफरेटिव्ह फेज. कोणती फेज म्हटलं जातं प्लॉरिफरेटिव्ह फेज. म्हणजे इथे काय होते प्रोलिफरेशन मीन्स growth. Proliferation means growth of endometrium as well as the growth of follicles. Clear?
ओके, मात्र फॉलिकलच्या ग्रोथला आपण काय म्हटलं, ह्या फेजला नाव दिलंय फॉलिक्युलर फेज. एंडोमेट्रियमच्या ग्रोथला नाव दिलंय प्रोलिफरेटिव्ह फेज. वन ऑफ सेम आहे, हे सेम आहेत. ऑब्लिक करून नाव देऊ शकतो आपण, प्रोलिफरेटिव्ह फेज और फॉलिक्युलर फेज. क्लियर? म्हणजे या फेज मध्ये इट बिगिन्स फ्रॉम द डे 5, इट रन्स अप टू द डे 5 to 13 डे पर्यंत ही रन होते. हे होत असताना जो स्ट्रॅटम फंक्शनॅलिस जो काय आहे तो थिक केला जातो. पण जास्त थिक झालाय का? नाही. ओके, मग इथपर्यंत आलं लक्षात. प्रोलिफरेटिव्ह फेज मध्ये काय झालं तर एफएसएच रिलीज झालं पिट्युटरी कडनं. त्याने ओव्हरीवरती काम केलं. ओव्हरी जी काय आहे ती स्टिम्युलेट झाली आणि तिने फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंट करायला सुरुवात केली. क्लिअर? आता जसजशी फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात झाली तसतसं काय रिलीज व्हायला सुरुवात झाला, इथे इस्ट्रोजन रिलीज व्हायला सुरुवात झाली. ऍज द इस्ट्रोजन गेट सिंथेसाइज्ड, it works on a endometrial wall and carry out the thickening of the endometrium. Clear? इथपर्यंत झालं. आता ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म झाले. कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म झाले. त्या दरम्यान इस्ट्रोजनची लेवल काय झाली, त्याच्या पीकला गेली. At this time, one more hormone is secreted. आता इथे काय झालं की इस्ट्रोजन जे काय आहे तर त्याचं प्रमाण जे काय आहे ते काय झालं, खूप झालं, अति झालं. आता नकोय. पण फर्दर ऑन काय दुसरं जे काय आहे ते आपल्याला नकोय. याच्यासाठी काय झालं, हा इस्ट्रोजनचं प्रमाण जास्त झालंय. ओके, त्यामुळे काय झालं, इस्ट्रोजनचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे इथे वन अनदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओव्हरी नेम्ड ॲज इनहिबिन. ओके, कोणता हार्मोन रिलीज झाला मग आता ओव्हरी कडनं, वन अनदर हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओव्हरी नेम्ड ॲज इनहिबिन. आणि मग हा इनहिबिन गेलाय कुठे, इट गोज टू द पिट्युटरी. हा पिट्युटरी कडे गेला. आता इथे एफएसएचचं सिंथेसिस झाल्यामुळे ही सारी बाब झाली. एफएसएचचं प्रमाण वाढल्यामुळे फॉलिकलची डेव्हलपमेंट अगदी ग्राफियन फॉलिकल पर्यंत झाली. त्याच्याने इस्ट्रोजनची मात्रा खूप झाली. मग आता इस्ट्रोजनची मात्रा खूप झाली आहे, फॉलिकलची डेव्हलपमेंट पाहिजे तितकी झाली आहे. मग आता काय की एक निगेटिव्ह फीडबॅक कुठे बसलाय, पिट्युटरीला बसलाय. त्यामुळे काय झालं, तो कोणाकडे तर एस्पेशली तिने अनादर हार्मोन, ओव्हरीने अनादर हार्मोन रिलीज केला. नाव काय त्याचं, इनहिबिन. मग हा इनहिबिन जातो, तो देतो एक स्टिम्युलस, एक निगेटिव्ह फीडबॅक देतो कोणाला तर अँटीरियर पिट्युटरीला. आणि त्यामुळे काय करते अँटीरियर पिट्युटरी, एफएसएचचं सिंथेसिस कमी करते. इथपर्यंत क्लिअर झालं. आता ज्या वेळेस एफएसएचचं सिंथेसिस कमी झालं त्याच वेळेस ही पिट्युटरी अनदर हार्मोन रिलीज करते. नाव त्याचं काय, एलएच. पण या एलएचचं प्रमाण कसं असतं, खूप जास्त असतं. याला म्हटलं जातं एलएच सर्ज. काय म्हटलं जातं, एलएच सर्ज. मग इथे काय दिसतंय तुम्हाला, हियर यू आर सीइंग दॅट. ओके, ज्या वेळेस एफएसएचचं प्रमाण इथे कमी झालं त्यावेळेस एलएचचं सिक्रेशन काय झालंय, वाढलंय. एलएच त्याच्या पीकला गेलाय. अँड दिस इज द फेज ऑफ अ एलएच सर्ज which brings out the breaking of the Graafian follicle. त्याने ग्राफियन फॉलिकलला ब्रेक केलं आणि त्याच्याने झालं ओव्युलेशन. क्लिअर? एव्हरीबडी इज क्लिअर विथ दिस? काय झालं बघा, एफएसएच रिलीज झाल्यामुळे फॉलिकलची डेव्हलपमेंट झाली. फॉलिकल डेव्हलपमेंट होत असताना इथे फॉलिक्युलर सेल्स, ग्रॅन्युलोसा सेल्स, थिका इंटरना तयार होतोय. जसजसं हे तयार होते, ज्यांची मी नावं सांगितली ते these are secreting the estrogen, and this estrogen brings out the thickening of endometrial wall. And as soon as the Graafian follicle gets formed, the amount of estrogen is increased too high. Okay,
आणि त्यामुळे काय होतं की पिट्युटरी बिकॉज ऑफ दॅट द ovaries secrete one more another hormone named as inhibin. This inhibin goes to pituitary, gives negative feedback, and so that the negative feedbackचा रिझल्ट काय दिसला की पिट्युटरीने FSH चं सिंथेसिस कमी केलं. FSH चं सिंथेसिस काय केलं? कमी केलं. FSH चं सिंथेसिस जसं कमी झालं, ओके, किंवा निग्लिजिबल अमाउंट मध्ये झालं, तसं anterior pituitary start to secrete one more another hormone named as LH. पण हा LH अत्यधिक प्रमाणात सिक्रीट झाला, इन अ लार्ज एक्सटेंट सिक्रीट झाला, आणि त्याने काम केलं कशावरती? तर या ग्राफियन फॉलिकलला फोडण्याचं काम केलं. It brings out the breaking of the Graafian follicle, and so that the secondary oocyte get released from that Graafian follicle. We named it as a ovulation. याला आपण काय म्हणतोय? Ovulation असं म्हणतो. मग काय झालं? नेक्स्ट फेज कोणती झाली? Ovulation. And this ovulation occurs on the day of 14th. कोणत्या दिवशी आलं? Day of 14th. आता इथे पहा, Day of 14th ला काय झालं इथे? Here you can see. इथे काय झालं की ओव्हर रिलीज झालाय, ब्रेकिंग ऑफ ओव्हॅरियन वॉल झालंय, ग्राफियन फॉलिकलचं रप्चरिंग होऊन काय झालंय की इथे रप्चरिंग होऊन काय झालंय की ओव्हर रिलीज झालाय. So that a minute pain, now we are turning towards the ovulation phase. Okay, ovulation occurs on a day 14th. That occurs because of LH surge. कशामुळे झालं ते? LH surge मुळे झालं. A peak of LH which brings out the breaking of the Graafian follicle and release of secondary oocyte. Okay, the release होतं. A minute pain occurs in a lower abdominal region of a female is recognized by that lady. त्या लेडी कडनं एक मायन्यूट पेन जो काय आहे तो तिला लोअर ऍब्डॉमिन मध्ये जाणवतो ड्युरिंग हर ओव्युलेशन, म्हणजे ऑन द डे ऑफ 14th ला. ओके, ड्युरिंग दॅट पिरियड ओनली, आणि याच दरम्यानच्या कालावधीमध्ये फिमेलचा इथे जी बल्बोयुरेथ्रल ग्लँड जी काय आहे ना, that bulbourethral gland which is present near to the vaginal orifice, अशी बाजूला असलेली जी काही ग्लँड आहे ना, that gland starts to secrete some mucus in a large extent. ओके, कधी? ऑन द डे ऑफ 14th ला. ठीक आहे, आणि त्यामुळे काय होतं की फिमेल मध्ये ड्युरिंग दिस ओव्युलेशन पिरियड फिमेल मध्ये सेक्शुअल डिझायर जागृत होतं. सो जनरली सेक्शुअल डिझायर इन अ फिमेल ऑकर्स ऑन द डे ऑफ 14th ला, कारण त्या दरम्यान फिमेल मध्ये काय झालं की तिचा हा जो काही वजाइनल लाइनिंग आहे तो म्युकसी बनतो, तो प्रचंड म्युकसी बनतो, आणि त्याचबरोबर काय होते की इथे काय झालंय की सेक्शुअल, त्यामुळे ती काय होते की ओव्युलेशन झाल्यामुळे ओव्हाला फर्टिलाइज करण्यासाठी ही सारी बाब होत असते, आणि त्या दरम्यान हा जो काही ओव्हम आहे हा कुठे आलेला असतो? इथे. ठीक आहे, आता त्यानंतर जसं इथे ग्राफियन फॉलिकल तयार झालं, फुटलं, तसं तयार झालं काय? कॉर्पस ल्युटियम. काय तयार झालं? कॉर्पस ल्युटियम. आता हे जे काही कॉर्पस ल्युटियम आहे, इट स्टार्ट सिक्रीट्स द हार्मोन. इट्स अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड ऍज आय हॅव स्टेटेड अर्लियर, आणि ती कोणता हार्मोन रिलीज करते? प्रोजेस्टेरॉन. आणि प्रोजेस्टेरॉन माझं सुरुवातीला इस्ट्रोजन होता का इथे? आहे इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजनने 5 mm पर्यंत एंडोमेट्रियम ठीक केलंय. मग आता या इस्ट्रोजनच्या जोडीला कोण आलं? आता प्रोजेस्टेरॉन आलं. आणि इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन मुळे, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिग्निफिकंट ग्रोथ ऑकर्स इन अ युट्राइन वॉल. म्हणजे रेकग्नाइज होईल इतकी मोठी ग्रोथ जी आहे ती एंडोमेट्रियमची होते. नियर अबाउट 9 to 10 mm इतकी थिक होते ही काय बनते? ही युट्राइन वॉल. इट बिकम हायली ग्लँड्युलर, हायली वॅस्क्युलर. ती प्रचंड ग्लँड्युलर आणि प्रचंड वॅस्क्युलर बनते. ओके, ड्युरिंग अ सिक्रेटरी फेज. आता आपण सिक्रेटरी फेज कडे गेलोय. मग सिक्रेटरी फेज मध्ये काय झालं की एस्पेशली द कॉर्पस ल्युटियम तयार झालं, ब्रेकिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल झाल्यामुळे
उरलेला भाग बनला कॉर्पस लुटियम. कॉर्पस लुटियमने तयार केलं प्रोजेस्ट्रॉन आणि प्रोजेस्ट्रॉन जे काय आहे ते इस्ट्रोजनच्या सोबत आला आणि या दोघांनी काय घडून आणलं आता एंडोमेट्रियमला थिक घडून आणलं. क्लिअर झालं. एंडोमेट्रियम सफिशियंट थिक झालं नियर अबाउट 9 to 10 mm किंवा त्याही पेक्षा 12 mm पर्यंत देखील काही वेळा होतं ग्रो होतो. तर इतका प्रचंड तो ग्रो झाला. तर ही कोणती झाली सिक्रेटरी फेज. आता नेक्स्ट काय होतं की मग कॉर्पस लुटियम पहिल्यांदा केस अशी आहे की इथे फर्टिलायझेशन झालं नाही म्हणून हा अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम इकडे आला. आता अनफर्टिलाइज्ड ओव्हम आल्यामुळे काय झालं की फर्दर ऑन आता इथे हा डे 21 ला तुम्हाला काय दिसेल मॅक्सिमम ग्रोथ दिसेल एंडोमेट्रियमची. आता ह्या डे 21 जो काय आहे हा जनरली जर ओव्युलेशन आयडियल जर आपण कन्सिडर केलं डे 14 ला जर ओव्युलेशन झालं आणि त्याच दरम्यान सक्सेसफुल इंटरकोर्स झाला आणि त्यामध्ये जर फर्टिलायझेशन झालं तर 21 डे ला होतं ते इम्प्लांटेशन. काय होतं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन म्हणजे काय इथे गर्भधारणा होणार आहे म्हणजे याला ब्रेक केलं जाणार आहे आणि त्याच्यामध्ये गर्भधारणा होणार असते इथे. ओके मग हे 21 डे ला होत असतं. पण आता त्यामुळे इथे तुम्ही पाहताय की थिक एंडोमेट्रियल ग्रोथ पण असं काही झालंच नाही. त्यामुळे काय झालं कॉर्पस लुटियमचं कन्व्हर्जन झालं कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये आणि हा अल्बिकन्स जसं तयार झाला जसं कॉर्पस लुटियमच राहिला नाही तर प्रोजेस्ट्रॉन आणि एस्ट्रोजनची लेवल काय झाली फॉल झाली. जशी प्रोजेस्ट्रॉन आणि एस्ट्रोजनची लेवल फॉल झाली त्याने स्टार्ट केलं मेन्स्ट्रुअल and thus the menstrual bleeding starts. So here we complete and it's a cyclic change occurs periodically. So you can take a snapshot of this. Okay, so here we complete the menstrual cycle. Okay, thank you very much and sorry for the interruption.